कर्कमहालक्ष्मीनामधेयाः सूत्रस्य श्रवणकुमारनामधेयस्य श्रीरामनागराज्यलक्ष्मीनामधेयाः राममूर्तिनामधेयस्य धर्मपत्न्याः सीतारामगायत्रीनामधेयवत्याः समन्वितानामधेयवत्याः हरिणीनामधेयाः सकुटुम्बस्य बान्धवस्य आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं क्षीरसागरगोत्रोद्भवस्य विजयकुमारनामधेयस्य चरणनामधेयस्य मणिनामधेयवत्याः चरणमणिनामधेयस्य गायत्रीप्रियानामधेयवत्याः स्वर्णगिरिगोत्रोद्भवस्य सुरेशनामधेयस्य मयूरनामधेयवत्याः अरविन्दनामधेयस्य आरुषनामधेयस्य राणीदेवनामधेयवत्याः शिवसगोत्रोद्भवस्य वशीकरणरामकृष्णनामधेयस्य भारतनामधेयवत्याः चरुकूरुगोत्रोद्भवस्य शशिकुमारनामधेयस्य लताश्रीनामधेयवत्याः ऋषिश्रीनामधेयवत्याः सायाकाशनामधेयवत्याः चिरञ्जीविनः शाण्डिसगोत्रोद्भवस्य हिरण्यबाहुशर्मानामधेयस्य तथैव अस्मिन् स्थले अस्मिन् ग्रामे अस्मिन् क्षेत्रे अस्मिन् राष्ट्रे अस्मिन् देशे अस्मिन् लोके स्थितानां समस्तानां भक्तजनानां नानागोत्राणां नानानामधेयानां चतुर्वर्णानाम् आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं स्वामिभक्तिपरायणानां निरन्तरधर्माचरणयोग्यता इत्यर्थं यजमानस्य गृहे स्थिरलक्ष्मी कीर्तिराभिवृद्धनकनकवस्तुवाहन धेनुकाञ्चनदासदासिगणादि सर्वसम्पत्सिद्ध्यर्थं चिन्तितमनोरथसिद्ध्यर्थं अविवाहितानां विवाहाप्त्यर्थं विद्यार्थीनां अखण्डविद्याभिवृद्ध्यर्थं परीक्षा समस्तश्रेण्याम् उत्तीर्णताप्राप्त्यर्थं कुक्षौतसागराः सर्वे दत्तद्वीपावसन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो अश्वथर्वणः अङ्गे चिदयिताः सर्वे कलशामृतमाश्रिताः आकलशे एषु धावति पवित्रे परिशिच्यते उक्थैर्यज्ञेषु वर्धते आपो वा इदं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणापः आपः पशवः आपो अन्नमापो सम्राडापो विराडापः स्पराडापश्छन्दागुष्यापो ज्योतिगुष्यापो यज्जोगुष्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भुवस्वरापो ॐ गंगे च यमुने नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु कावेरी तुङ्गभद्रा च कृष्णवेणी च गौतमी भागीरथी च विख्याताः पञ्चगङ्गा वाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ अग्निं दोतं वृणेमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य तुक्रतुः आज्ञेय दिग्भागे दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि यमय समगो सर्वमाय जुहता हविः यमगोह यज्ञो गच्छति यज्ञदूतो अलङ्कृतः कलशस्य दक्षिणदिग्भागे यमं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि मोचनः परा निरतर्द्रहणः अवधेत् पदेष्टतुष्टयातः कलशस्य निरतदिग्भागे निरतं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि इमं मे वरुणश्रुतिः मध्याज मृडय त्वामवश्युराचके कलशस्य पश्चिमदिग्भागे वरुणं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ तव वायुवर्धस्पदे त्वष्टिर्जामातरद्भुतः अवांस्यावृणेमहे कलशस्य वायुर्दिग्भागे वायुं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि सोमो धेनुगो सोमो अरवन्तमासको सोमो वीरङ्कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदत्यं सभेजपतिश्रवणयोगास्तस्मै उत्तरदिग्भागे कुबानं जगतस्तस्य जत्पदे ॐ धियञ्जनमवधयो महे वयं पूषाणो यथा वेदसा वसुधृते रक्षिता पायरोदस्तस्ये ईशान्यदिग्भागे ईशानमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओवाजस्य सरितायञ्जभिर्वागर्भिर्विष्पयामहे कलशस्य ऊर्ध्वदिग्भागे ऊर्ध्वपुरुषं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि शिवनावृत भवान् रक्षरानिवेशनि यच्छानच्छर्मदप्रथाः कलशस्य अथो दिग्भागे पृथिवीं दिक्पालिकामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि कुबेर ईशान्य ऊर्ध्वपुरुषाय पृथिव्यै नमो नमः अष्टदिक्पालकदेवताभ्यो नमो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि दुर्गां लोकपालिकामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि गणानां गणपतिगो हवामहे गणपतिकविनामुपौत्रपुस्तकं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदाः शृण्वन्नोदृहस्तेजसादनं गणपतिं लोकपालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि यत इन्द्रभयामहे ततो नो भयं कृति मघवं चक्षुर्वर्ण उदयं चोमर्दोजैः स्वस्तिदाशिस्पतिर्वृत्रः विमृतोऽपि पृथ्वीन्द्रपुरेन्द्रस्वस्तिदा भयङ्करः अभयङ्करं लोकपालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि क्षेत्रस्य अधिनामजगो हितेन विजयामहि गामश्वं पोषयित्वा सनानुडादिदृशे क्षेत्रपालकं लोकपालकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमवृधनान् मृत्योर्मुक्षेवामृतात् महामृत्युञ्जयं क्षेत्र लोकपालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि हृदयानीश्वस्मान् स्वामेशो अनमेवो भवनः यत्त्वमहे प्रदन्नो जस्पशन्न एतत्त्वदेशं चतुष्पदे वास्तोष्पदे शक्मया सकुसदारे सक्षिमहिरण्मया गात्मत्याः
आभाक्षेमोदयोगी वरन्नो युजम्बादु स्वस्तिभिस्सदानः अन्विभावास्तो ओष्पदेश्वारूपाण्यवशन् सखा सुषेव एधिनः मधुरक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगोरजः मधुद्यौरस्तनः पिता मधुमान्यो वनस्पतिर्मधुमागो अस्तु सूर्यः माध्वेर्गावो भवन्तरः मधुना स्नपयामि स्वादित्वस्वदिव्या जन्मने स्वादिन्द्राय स्वहवीतु नाम्ने स्वादुर्मित्राय वरुणाय वाजपेय बृहस्पतये मधुमागमो अदाभ्यः शर्करया नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम तद्ब्रह्मा ओम तद्वायुः ओम तदात्मा ओम तत्सत्यम् ओम तत्सर्वम् ओम तत्पुरो नमः अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वं इन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः त्वं तदाप आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्तु वरो ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शुभो मे आवाहित सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमो नमः रमासमेत वीरवेङ्कट सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमो नमः वेदोक्त सवर्ण दिव्य मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि एकधा नैमिषारण्ये विषये सौरकालयः ప్రప్రచ్ఛరామితం సర్వే సూతం పౌనాయకమునిం ఒకప్పుడు నైమిషారణ్యంలో కూర్చొని తపస్సు చేస్తున్నటువంటి సూత మహాముని వారి వద్దకి సనక సనందర సనత్కుమార వైద్యాసులు శోనకాది మహర్షులు వచ్చారట. వచ్చి గురువుగారిని కలియుగం ప్రారంభమైపోయింది, మనుషులు రకరకాల కష్టాలు పడుతున్నారు, రకరకాల జాతుల్లో రకరకాల జన్మల్లో రకరకాల యోనుల్లో జన్మహిస్తూ ఉన్నారు. అత్యంత దుర్లభమైనటువంటి మానవ జన్మెత్తిన తర్వాత కూడా రకరకాల పాపాలు చేస్తూ చేయకూడనటువంటి అరిషద్వర్గాలకు లోనై చేసినటువంటి అన్ని దుష్కర్మలకు లోనై మళ్ళీ క్రిమికీట వ్యాధుల జన్మలెత్తుతూ ఉన్నారట. అటువంటి జన్మలెత్తేటువంటి మానవులకి ఆ కర్మరాహిత్యాన్ని పొందేటువంటిది, అలాగే ఎటువంటి కర్మనైనా సరే పోగొట్టేటువంటిది, ఎటువంటి కష్టాలైనా పోగొట్టేటువంటిది, ఎటువంటి కోరికలైనా నెరవేర్చేటువంటిది అనేటువంటి ఒక ప్రతరాజాన్ని తెలియజేయండి. కలియుగంలో మానవుల ఆయుర్దాయం చాలా తక్కువ కాబట్టి అత్యంత సులభసాధ్యమైనటువంటి ఒక వ్రతరాజాన్ని తెలియజేయమని చెప్పి సూత మహాముని శౌనకాది మహర్షులు అడిగారట. అందుకు గురువుగారు చెప్తున్నాడు, ఆయన ఇదే సందేహం ముల్లోకాలు సంచరిస్తున్నటువంటి లోక కళ్యాణకారకుడైనటువంటి శ్రీ నారద మహాముని వారికి వచ్చిందట. ఆయన ముల్లోకాలు సంచరిస్తూ కలియుగంలో భూలోకాన్ని చూసి మనుషులు చేస్తున్నటువంటి అకృత్యాలను చూశాడట. చూసి అయ్యో ఇదంతా కలి ప్రభావం అనుకున్నాడు. వెంటనే తన తాతగారు అయినటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు వద్దకు వెళ్ళి, స్వామి మనుషులు రకరకాల కష్టాలు పడుతున్నారు, వారి యొక్క కోరికలు నెరవేర్చేటువంటిది, వారి కష్టాలు గట్టెక్కించేటువంటిది అనేటువంటి ఒక వ్రతరాజాన్ని తెలియజేయండి అని నారద మహాముని వారు శ్రీ మహావిష్ణువుని అడిగారట. అందుకు శ్రీ మహావిష్ణువు చెప్తున్నాడు, ఆయన నేను సత్యపాలుడు అనే ఒక బ్రాహ్మణుని ఉద్ధరించడానికి నేను రత్నగిరి అనే పర్వతం మీదను సత్యనారాయణమూర్తిగా ఉద్భవించి ఉన్నాను. నా భార్య అయినటువంటి లక్ష్మీదేవి రమా వీరవల్లిగా ఉన్నది. ఎవరైతే నా యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారో, నా యొక్క పూజలు చేస్తారో, వారి యొక్క అన్ని కోరికలు నెరవేరుస్తారో, అన్ని కష్టాలు గట్టెక్కిస్తారని చెప్పి శ్రీ మహావిష్ణువు నారద మహామునికి తెలియజేశారట. గురువుగారండి స్వామివారి మహత్యాన్ని ఎంత వింటూ ఉన్నా ఇంకా 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 వినాలనిపిస్తోందని బ్రహ్మగారు చాలా బాగా చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ యొక్క వ్రత మహత్యాన్ని ఇంకొక కథగా చెప్పండి గురువుగారు అడిగారు. అడిగితే గురువుగారు సూత మహాముని వారు శౌనకాది మహర్షులు చెప్తున్నారు, ఆయన ఈ స్వామివారు అత్యంత దుర్లభమైనటువంటి కష్టాలను కూడా తొలగించగలరు. అలాగే కాశీనగరంలో ఉండేటువంటి ఒక కాష్టకర అంటే కట్టెలు కొనేవాడు ఒక ఇంటికి వెళ్ళాడట. తిరిగి 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 ఇళ్ళంతా తిరిగి అలసిపోయాడట. ఒక చోట వ్రతాన్ని చేస్తూ ఉండడంతో అక్కడ కట్టెలు ఒకరు తిప్పుకొని అక్కడ వారికి వంట కోసం కట్టెలు కావాలంటే వారికి అమ్మి అక్కడ కూర్చుని పెడతాం అన్ని ప్రసాదాన్ని కూడా తిని వారు అడుగుతున్నాడు, ఏమయ్యా ఈ వ్రతాన్ని నేను చేయవచ్చున్నాను అడిగాడట. నిరభ్యంతరంగా చేయవచ్చునని వారు చెప్పారట. వెంటనే నేను రేపు ఉదయాన్నే కట్టెలు కొడతాను, కట్టెలు కొట్టిన వెంటనే వచ్చిన ద్రవ్యంతో మొత్తం ద్రవ్యాన్ని పెట్టి నీ యొక్క వ్రతాన్ని చేస్తాను తండ్రి అని చెప్పి స్వామివారి నమస్కారం చేసుకున్నారట. విష్ణుమూర్తి ఏ అవతారంలో ఉన్న నిరుదుడు ఇష్టపడతారు కాబట్టి వచ్చినటువంటి ద్రవ్యం అంతా పెట్టి నీ యొక్క వ్రతాన్ని చేస్తామని సంకల్పించుకున్నారట. సంకల్పించుకొని ఆ రోజు రాత్రి ఉత్సాహంతో నిద్రపట్టలేదు. తెల్లవారుజామున లేచాడు, స్నానాధికారులు గావించుకున్నాడు. కట్టెలు కొట్టుకోవడానికి వెళితే ఆ ప్రదేశం అంతా నీట మునిగిపోయిందట. అయ్యో అనుకుని కాస్త ముందుకు వెళ్ళి అక్కడ కట్టెలు కొట్టుకున్నాడు. కొత్త ప్రదేశంలో కట్టెలు కొట్టి మోపు కట్టి ధనవంతుడు ఎదుగు పెట్టాడట. ఎవరైతే షావుకారు గారు అతను పిలిచాడు, షావుకారు గారు అతను పిలిచాడు. కాగడాల వీధిలో తెల్లవారుజామున కట్టెలు చూసి అయ్యో గడప చెట్టు ఉన్నాయి పొరపాటు వీడు తెలియక మోపు కట్టి అమ్మేస్తున్నాడు, ఎంతో కొంత వీడికి ఇచ్చి మొత్తం ద్రవ్యాన్ని తీసేసుకున్నాను అని చెప్పి ఒక 4 వ్యవహారం వాడు ఇంట్లో పెట్టి మళ్ళీ మాట్లాడుకున్నాం అని చెప్పి మొత్తం తీసుకుని ఇంట్లో పడేసుకున్నాడట. పడేసుకున్నాక అనుకుంటున్నాడు, ఈ కట్టెలు కొట్టేవాడు అనుకుంటున్నాడు, అయ్యో 4 వ్యవహారాలు కూడా రానటువంటి నా కట్టెల మోకి 20 పదహారాలు వచ్చినాయంటే స్వామివారి మహాత్యాన్ని గొప్పది అనుకున్నాడు. వెంటనే నమస్కారం చేసుకొని మర్నాడు తెల్లవారుజామున ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా మొత్తం ద్రవ్యం అంతా పెట్టి బంధువులు అందరినీ కూడా ఉంచుకొని ప్రధానం చేసేట. చేసిన తర్వాత మళ్ళీ తెల్లవారుజామున ఇంటికి వెళ్ళి కట్టెలు కొట్టుకున్నాడు.
మళ్ళీ అధిపతి జగన్కి కట్టెలు కొట్టి మళ్ళీ అదే ధనవంతుడి మీదకి వచ్చాడు. ఈలోపు ఎవరైతే ముందు రోజు కట్టెలు కొన్నాడో అతను తన భార్యకి చెప్పాడు, అమ్మాయి మనకి ఈ రకంగా నిన్న లాభం వచ్చే విషయం ఎవరికి చెప్పకూడదు, ఎవరికి చెప్పుకోని చెప్పడంతో ఆ ఉత్సాహం పట్టలేక పక్కన వీధిలో అందరికీ చెప్తారు. అందరికీ చెప్పడంతో వాళ్ళు ఎత్తైనటువంటి ఆసనం వేసి వారికి కూడా ప్రసాదం ఇచ్చారట. అయితే ఇంట్లో సంకల్పం చేసుకొని బయలుదేరినటువంటి రాజుగారు ఈ యాదవులు ఇచ్చిన ప్రసాదాన్ని తింటే రాజు యొక్క సంకల్పం చెడిపోతుందేమో అనేటువంటి ఉద్దేశంతో చిన్న చూపుతో ప్రసాదాన్ని కంటికి అద్దుకొని పక్కన పడేసి వెళ్ళిపోయారట. ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా ప్రసాద మహిమ వల్ల ప్రసాదాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే మాయ గమేస్తుంది. ఆ మాయ వల్ల రాజుగారి దగ్గరికి ఇద్దరు జాగులు వచ్చారట, వేగులు వచ్చారు. ఆ వేగులు వచ్చి రాజుగారండి, నీ యొక్క రాజ్యం అంతా కూడా శత్రువుల చేత అన్యాక్రాంతం అయిపోయింది, నీ యొక్క 24 మంది భార్యలు కూడా పరాక్రాంతం అయిపోయారు, శత్రువులు ఎత్తుకుపోయారు, నీ 100 మంది కొడుకులు కూడా సంహరించబడ్డారు అని చెప్పారట ఆ వేగు. అలా చెప్పిన వెంటనే రాజుగారు హతాశ అయ్యాడు. తనతో సమానమైన బలంగా 100 మంది కొడుకులు సంహరించబడ్డారంటే తను ఏ పార్టీ అనుకున్నాడు. వెంటనే ఎటుపక్క చూసినా ఎవరిని చూసినా వారి శత్రువులాగా దోషంతో